Rương ở bốc nâng côn chúp nâng cọp bờ miến đi tiên môi thả miến bò rò ở bốc nâng côn bó ra tê chanh tới chuối chúp nâng cọp bờ muối đái phơi prey rô liệt chương tiếng buồn nâng đá rọc chay bồng bàn ót ha có một đinh rấy bò rò ở bốc nâng côn bán khơi cọp bờ nu rô liệt chương tiếng buồn scom tiếng khuôn nâng vía bồng bàn được chân này hói bố rò nụ aso cropper bán cặp chư một tròn áo cropper nút răng chọp lược đạn rồi tè bỏ tử lúc đó băng mùi thom chia tí sọc sập bài bỏ rò nút đạn cropper cho nông tức cropper nút ban phắc tức phụ chạy hói kết nâng kham bộ rò nụ bình bộ rò nút thàประสดายกอมคำอันมีนกุลลือประสดายกระเปื้อนุธามีนกุลหนึ่งอันใหญ่นาบายจองอันสเตอร์สลับด้วยชนะอันใช้ประสดายอ่อยต่อแต่บานไอ้บุรอธาประสดายกอมอาคำอันมกยืงหนึ่งน้อมขณีตือโรคในปราดลูกกัดสิกระไดนี่เอายืงตึกบุรอหนึ่งกระเปื้อน้อมขณีตึกกราบบังกุมตูแปรมหักสัตว์đói nơi đầm nà ti tây riêng khluồnกระเปื้อกราบบังกุมตูท่าขยมแปรบาดอมจ่าเนอตีมวยเงียมซับตายใจนี้หมกจองเอาขลุ่นขยมแปรบาดอมจ่าจวบเลิกดะเลือดเตะบ่อเตยขยมแปรบาดอมจ่าบอมราผมรวยปลุกตายทวตุกขยมประบาดอมจ้าจีบ้านจีขยมประบาดอมจ้าข้ามบ่รอในชัยบ่รอกราบบังกุมตูธากระปืนนี้เพลิงปรีรูลเลี้ยจึงต่างบ้วนวิวปุ่มรุยบ้านจีขยมบ้านอมจ้าอาโซตืบโยกเชื่อจองออบหายเลือกดะเลือดเตะtự đo bằngตืบสลายเลงหายกระปือนี่จอตือขนมตึกบ้านพักตึกออกพวกบ้านกำลังหายกึดคำขยมประบาดออกมาจากวิญให้ในหายบ้านจีประบาดออกมาจากแต่งปีน้อมคณีหมกราบองกุมตูประองส้มตรงกัดสิกระไดนี้บาประองปุ่มเชื้อส้มตรงโตดจึงกระปือแต่งบุญจอเปรมหักสัตว์ตรงปิจารณากระปืนนี้อัดถั่วปุ่มดังกุลกี่ลอยตื้อพระองค์กัดถาบ้าดุชเนเมียนตายประสดายอ้อยเกจองประสดายโดยอมปีหมุนนุสั้นหายซ้ำยืงปิจารณาเอาประสดายตื้อพระองค์อ้อยบรอนุตือจองกระปืนมาดองเทียดหายตรงเมียนประบรรทุธาประสดายน้อมเติบเตะจ่อไงกร้อยประสดายกลมทบือกุ่นหนึ่งสัตว์เดรัจฉานหนึ่งสัตว์เดรัจฉานในเตียดปลุกลูกธาปุ่มตรือตุกจัดสัตว์เมียนจังโกงเมียนปื้อลอยรีไอกระปือหนูตรือบานเตหินยกเตอสำหรับเจ้าโดยซากระปือเหมือนดังกุ่นรีไอปุกโกนตระบานแปรมากสัตว์ปลอบประเนยประเตียนทรัพย์สมบัติมีไปกากอมูจำนวนเตอเอายดำใบประกอบระบอจินจำชีวิตต่อเตอเตียดเรื่องเจ้าลุยกูมีนนิตีนมวยถามีนบรมเนตติงกูมวยขบาดักมักดอเตะคลุนหายรีบนุ่มจมในจองใดจีสรัดรุ่ยบรอนุดักกูจันเตอจองไอไกรอ้อยชัยสมัยหายเตอได้กราวมาลุกชื่อก้มปุงแต่ได้สรุลมีนบรมเนตดาโมคืนกูนุก็สายดักยกเตอ ก
បុរសម្ចាស់គោភ្ញាក់ឡើងពុំឃើញគោក៏ក្រោកឈរមើលទៅឃើញចៅកំពុងដឹកគោនោះនាំរត់ទៅបុរសម្ចាស់គោតាមទៅហៀបនឹងទាន់ក៏ស្រែកហៅថាអើយចៅដឹកគោអញយកទៅណាអើយចៅនោះមិនស្ដីបុរសម្ចាស់គោរត់ទៅចាប់ខ្សែគោអំពីដៃចៅថាយីអើអញចង់អស់សំណោចនឹងចៅនេះពេកណាស់គោអញដឹកពីផ្ទះអញមកម្ដេចក៏ចៅឯងមកចោទថាអញលួចគោចៅឯងវិញចៅទាំងពីរដណ្ដើមគោគ្នាទៅវិញទៅមកសុទ្ធតែពុំបានរៀងខ្លួនទើបចៅទាំងពីរនោះដឹកគោទៅប្តឹងចៅក្រមដោយដំណើរទីតីរឿងពីគ្នាចៅក្រមកាត់សេចក្តីឲ្យចៅទាំងពីរអ្នកពុំបានឡើយក៏នាំទៅគាល់នឹងព្រះមហាក្សត្រក្រាបបង្គំទូលតាមដំណើររឿងរៀងខ្លួនឯចៅម្ចាស់គោក្រាបបង្គំទូលថាគោនេះខ្ញុំម្ចាស់បាទទើបនឹងទិញពីគេមកដល់ផ្ទះចងឲ្យទទួលព្រះរាជទានស្មៅខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ទៅគេងដំណេកលក់ស្រាប់តែចៅនេះមកលួចដឹកស្រាយគូខ្ញុំចេញយកទៅលុះខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ក្រោកពីដំណេកទៅតាមយកគូពីចៅនេះពុំព្រមឲ្យចេះតែដណ្ដើមគូពីខ្ញុំព្រះបាទព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ដឹងថាគូនេះចៅឲ្យសៀអ្វីចៅម្ចាស់គូក្រាបទូលថាឲ្យទទួលព្រះរាជទានស្មៅចៅឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ដឹកគូមកពីផ្ទះខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ស្រាប់តែចៅនេះដើរមកពីណាមកដណ្ដើមគូខ្ញុំបាទអង្គម្ចាស់តាមផ្លូវព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សួរថាតើគូនេះចៅឯងឲ្យសៀអ្វីចៅឆ្លើយថាឲ្យទទួលទានសណ្ដែកព្រះមហាក្សត្រអាមាត្យយកស្លឹកត្រយ៉ងបង្អកគូហើយគូនោះវារើចេញមកវារៀកចេញមកឃើញតែស្មៅពុំឃើញស្លឹកសណ្ដែកដល់មួយតងនៅក្នុងពោះឡើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអានេះលួចគោគេមែនហើយទើបព្រះអង្គកាត់ឲ្យចៅម្ចាស់គោនោះឈ្នះរីឯចៅដែលលួចគោនោះត្រូវកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់រឿងស្រីពីរនាក់ដណ្ដើមកូនគ្នាមាននិទានមួយដំណាលថាមានស្រីពីរនាក់មានកូនដូចគ្នាបណ្ដានាងទាំងពីរនាក់នោះស្រីមួយកូនស្លាប់ស្រីមួយទៀតកូនរស់ស្រីនោះពោពុះពោកូនទៅងូតទឹកឯស្រីកូនស្លាប់នោះដើរមកជួបហើយនិយាយថានាងអើយកូននាងដោយកូនអញម្លេះសូមថើបកូននាងបន្តិចស្រីម្ដាយក៏ឲ្យកូននោះទៅស្រីនោះទទួលយកហើយថើបបំបៅហើយឡើងដើរនឹងយកកូននោះទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនស្ត្រីម្ដាយស្រែកថានាងអើយនាងឯងយកកូនខ្ញុំទៅណាស្រីនោះថាកូនយើងទេម្ដេចថាកូនឯងស្រីទាំងពីរអ្នកឆ្លុះប្រកែកដណ្ដើមកូនគ្នាទៅវិញទៅមកមិនដាច់ស្រេចហើយក៏នាំគ្នាទៅប្តឹងចៅក្រមស្រីដែលដណ្ដើមកូនគេនោះប្តឹងថាសូមទាននាងខ្ញុំពោកូនមកឃើញកូននាងខ្ញុំហើយក៏ដើរតាមមកថាជាកូនរបស់វាស្ត្រីជាម្ដាយប្តឹងថានាងខ្ញុំពោកូនងូតទឹកមេនេះដើរមកអំពីឯណាមិនដឹងឃើញកូននាង
ខ្ញុំហើយថាដោយកូនវានិយាយសុំអំពីនាងខ្ញុំយកទៅថើបលាដៃមករកខ្ញុំក៏ឲ្យកូនទៅថើបហើយវាពោបំបៅនាំកូននាងខ្ញុំរត់ទៅសូមលោកពិចារណាឲ្យខ្ញុំផងឯចៅក្រុមជំនុំជម្រះអស់រាត្រី3យប់3ថ្ងៃកាត់សេចក្តីពុំបានឡើយទើបស្ត្រីទាំងពីរនាក់ឡើងទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រដោយដំណើរនៃរឿងរៀងខ្លួនព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជ្រាបរឿងសពគ្រប់ហើយទើបព្រះអង្គព្រះចិន្តាពិចារណាដោយនៅព្រះប្រាជ្ញាពិសេសលុះឆ្វេងយល់ហើយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យយកកូននោះទៅដាក់នៅកណ្ដាលឲ្យស្រីទាំងពីរនាក់ដណ្ដើមគ្នាបើនរណាដណ្ដើមយកបានឲ្យអ្នកនោះយកកូននោះចុះកាលបើដូច្នេះស្រីទាំងពីរក៏ចូលទៅដណ្ដើមគ្នាស្រីកូនស្លាប់ក៏ចាប់យួរយកភ្លាមពុំគិតបាក់បែករហែកដៃជើងដោយឥតមេត្តាករុណាកូននោះឡើយឯស្រីជាម្ដាយខឹងនឹងនាងនោះណាស់តែមានចិត្តអាណិតអាសូរកូននោះក្រៃពេកក៏ដើរចូលទៅធ្នមអោបប្រសោបយកកូនដោយបក់ប្រលឹងចុះឡើងស្រីនោះវាខំពុះពៀប្រវែចាប់កូនពុំគិតបាក់ឆ្អឹងដូច្នេះក៏លេងកូនចេញបានកូនទៅស្រីម្នាក់នោះទៅព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលថានាងដែលលេងកូនឲ្យបានទៅគេនោះជាម្ដាយពិតហេតុត្បិតមានចិត្តអាសូរករុណាកូនស្ត្រីដែលដណ្ដើមកូនបានទៅនោះពុំមែនជាម្ដាយពិតទេព្រោះឥតមានចិត្តអាណិតអាសូរករុណាមេត្តាដល់កូនទេខំតែដណ្ដើមយកតែឈ្នះឲ្យតែបានកូនទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយក៏ទ្រង់កាត់សេចក្តីឲ្យបានកូននោះទៅស្ត្រីជាម្ដាយវិញរីឯស្ត្រីដែលដណ្ដើមកូនគេនោះព្រះអង្គបានកាត់ទោសបាទទៅតាមដំណើរនៃសាច់រឿងដឹងសងដឹងអំបែងសងអំបែងមាននិទានមួយថាមានបុរសប្តីប្រពន្ធមានកូនប្រុសម្នាក់បុរសជាប្តីនោះទៅខ្ចីដឹងអំពីសេដ្ឋីម្នាក់យកទៅកាប់អូសលុះលើកឡើងនឹងសំពងកាប់ស្រាប់តែដឹងរគោះខ្ចាត់ទៅត្រូវប្រើសមួយកប់បាត់នៅក្នុងខ្លួនប្រើសនោះបោចូលក្នុងព្រៃទៅតាមរកពុំឃើញបុរសនោះក៏វិលមកផ្ទះវិញប្រាប់ប្រពន្ធកូនហើយទៅប្រាប់សេដ្ឋីដោយនៅដំណើរបាត់ដឹងនោះសេដ្ឋីថាដឹងនោះជារបស់កំសត់កំរពីមេបាអញបើឥតអំពីដឹងនេះហើយអញគ្មានអ្វីប្រើការឡើយបុរសនោះអង្វរសុំសងជាដឹងមួយថ្មីវិញសេដ្ឋីពុំព្រមឡើយលុះតែបានដឹងដើមទើបយកទុកជាបុរសនោះអង្វរសុំសងមួយជាពីរក៏សេដ្ឋីពុំព្រមយកបុរសនោះវិលទៅគិតនឹងប្រពន្ធរួចត្រឡប់ទៅរកសេដ្ឋីទៀតអង្វរសុំសងមួយជា4សេដ្ឋីនៅតែមិនព្រមយកសឹងមួយជា10សេដ្ឋីពុំព្រមយកទៀតនៅតែទទួលនិយាយថាឲ្យបានដឹងដើមនោះទើបយកបុរសនោះលាសេដ្ឋីវិលទៅគិតនឹងប្រពន្ធព្រមព្រៀងគ្នាថាត្រូវយកកូនកំឡោះធ្វើ
ធ្វើសំណងវិញលុះគិតគ្នាដូច្នេះហើយបុរសនោះក៏នាំកូនកំឡោះទៅប្រគល់ឲ្យសេដ្ឋីជាសំណងនោះសេដ្ឋីនោះព្រមទទួលយកបុរសនោះក៏វិលទៅផ្ទះអាត្មាវិញហើយទៅរកអូសក្នុងព្រៃទៀតស្រាប់តែឃើញប្រើសនោះស្លាប់រលួយហើយឃើញទាំងដឹងនៅនោះផងក៏មានសេចក្តីត្រេកអរឥតឧបមានាំយកមកផ្ទះស្គាល់ជាក់ជាដឹងរបស់មហាសេដ្ឋីដុសលាងស្អាតហើយយកទៅជូនសេដ្ឋីប្រាប់តាមដំណើរនោះសពគ្រប់ហើយសូមយកកូនមកវិញឯសេដ្ឋីស្គាល់ដឹងនោះជាក់ក៏ទទួលយកហើយឲ្យកូនកំឡោះទៅបុរសនោះនាំកូនទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនវិញចំណែកកាលមកដល់រដូវស្រូវទុំបុរសប្តីប្រពន្ធដាល់អំបុកកូនស្រីសេដ្ឋីនោះធំក្លិនអំបុកនឹកចង់ស៊ីអង្វរម្ដាយឪពុកឲ្យរកអំបែងឲ្យសេដ្ឋីរកអំបែងពុំបានក៏ចូលទៅខ្ចីអំបែងបុរសនោះលុះដាល់អំបុករួចហើយជួនជាមានឆ្កែប្រខំគ្នាពីលើអំបែងនោះបែកខ្ទេចអស់សេដ្ឋីឲ្យទៅប្រាប់បុរសនោះយំក៏គ្រុបគក់ទ្រង់ថាអំបែងនេះជារបស់កំសត់កំរពីមេបាមកត្រូវតែរកអំបែងដើមមកសងវិញទៅបានទុកជាសេដ្ឋីអង្វរថានឹងសងមួយជាពីរក្តីបុរសនោះក៏ពុំព្រមយកឡើយគឺទទួលយកឲ្យបានតែអំបែងដើមនោះឯងហើយមិនបានអំបែងដើមនោះមិនព្រមទេទុកជាសេដ្ឋីឲ្យទៅនិយាយថានឹងសងមួយជា4ក្តីមួយជា10ក្តីបុរសនោះក៏ព្រមក៏មិនព្រមសោះសេដ្ឋីខឹងនឹងប្តឹងចៅក្រមឲ្យហៅបុរសនោះមកដណ្ដឹងសួរដោយដំណើរហើយចៅក្រមបង្គាប់ឲ្យសេដ្ឋីនោះសងអំបែងតែមួយបុរសនោះក៏ពុំព្រមយកចៅក្រមខឹងថាបុរសនោះល្មើសនឹងបង្គាប់ខ្លួនសេដ្ឋីខឹងឃើញបុរសនោះពុំសុខចិត្តក៏នាំសេចក្តីឡើងទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រដោយដំណើរនោះព្រះអង្គឲ្យហៅបុរសនោះមកមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងសួរថាដំណើរនោះដូចម្ដេចដែរទីបានជាចៅក្រមបង្គាប់ឲ្យព្រះស្ដែងពុំសុខចិត្តបុរសនោះក្រាបបង្គំទូលថាត្បិតសេដ្ឋីខ្ចីអំបែងខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ទៅដាល់អំបុកទុកឲ្យឆ្កែប្រខំគ្នាពៀលើអំបែងរបស់ខ្ញុំបាទអង្គម្ចាស់មែនអំបែងនោះជាគេពីមេបាមកតែងតែចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអំបែងនោះដូច្នេះលុះតែបានអំបែងដើមទើបខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់យកបើពុំបានខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ពុំយកឡើយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ពិចារណាថាការអស់នេះសមជាមានហេតុនឹងគ្នាអំពីមុនមកបានជាប្រកាន់ខ្លាំងម្ល៉េះទើបត្រាស់បណ្ដឹងសួរថាព្រះស្ដាយមានដើមហេតុដូចម្ដេចអំពីដើមរឿងបានជាប្រកាន់ខ្លាំងយ៉ាងនេះបុរសនោះក្រាបបង្គំទូលថាដំណើរដើមខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ខ្ចីដឹងសេដ្ឋីទៅកាប់អុសហើយរង្គោះផ្លែខ្ចាត់ទៅត្រូវប្រឹសមុតជាប់នឹងខ្លួនវាបោបាត់ទៅខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់រកពុំឃើញទៅប្រាប់សេដ្ឋីថាដឹងនោះបានជាដឹងកំសត់កំរពីមេបាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់សុខចិត្តសងមួយជា2មួយជា10សេដ្ឋីពុំយកថាឲ្យបានដឹងដើមទើបយកបើពុំបានដឹងដើមពុំយកឡើយសេដ្ឋីប្រកាន់ដូច្នេះខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ក៏យកកូនកំឡោះឲ្យទៅនៅបំរើជំនួសទ
ទើបសេដ្ឋីទទួលយកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ទៅរកអូសក្នុងព្រៃស្រាប់តែឃើញប្រើសនោះងាប់រលួយទៅហើយឃើញផ្លែដឹងនៅក្នុងប្រើសនោះខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ស្គាល់ក៏បានលាងប្រើសនោះយកទៅឲ្យសេដ្ឋីត្រេកអរយកទៅឲ្យសេដ្ឋីស្គាល់ជាក់ជារបស់ខ្លួនក៏ទទួលយកហើយឲ្យកូនមកខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់វិញព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ហើយដណ្ដឹងសួរសេដ្ឋីថាដំណើរនោះដូច្នេះមែនឬសេដ្ឋីក្រាបបង្គំទូលថាដូច្នេះមែនទើបព្រះមហាក្សត្រនេះបន្ទូលថាបើដូច្នេះសេដ្ឋីត្រូវឲ្យកូនខ្លួនទៅនៅបម្រើគេវិញទើបដោយកន្លងធម៌សេដ្ឋីនិងបរិសនោះក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទទួលព្រះបន្ទូលព្រះមហាក្សត្រព្រមតាមដំណើរដែលព្រះមហាក្សត្រកាត់ក្តីឲ្យហើយសេដ្ឋីក៏ឲ្យកូនក្រមុំរបស់ខ្លួនទៅបម្រើនឹងផ្ទះបរិសនោះជាស្នូលនិងអំបែងរឿងមហាឫសីប្រោសខ្លាមាននិទានមួយដំណាលថាមានខ្លាទោលមួយទៅដេកលើរូងពស់លូមចេញមកចឹកខ្លានោះស្លាប់នៅមាត់រូងថ្ងៃនោះជួនជាមហាឫសីមួយអង្គនិមន្តគោចរទៅឃើញខ្លានោះស្លាប់ក៏មេត្តាបានប្រោសខ្លានោះឲ្យរស់ឡើងវិញខ្លារស់ដឹងខ្លួនហើយនិយាយថាអញកំពុងតែដេកលក់សុខសប្បាយក្នុងព្រៃជាលំនៅរបស់អញមកដេចឡើយក៏ព្រះស្ដែងហ៊ានធ្វើឲ្យអញភ្ញាក់ម្លោះហើយអញខំព្រះស្ដែងស៊ីពុំលេងឡើយមហាឫសីឆ្លើយថាព្រះស្ដែងដេកលើរូងពស់ចឹកស្លាប់អញប្រោសព្រះស្ដែងឲ្យរស់ឡើងវិញគួរតែព្រះស្ដែងសងគុណអញមកដេចឡើយក៏ព្រះស្ដែងគិតខំអញវិញមហាឫសីខឹងនឹងខ្លាប្រកែកជជែកគ្នាមិនអស់មិនហើយទើបនាំគ្នាទៅប្តឹងចចកថ្លែងប្រាប់តាមដំណើររឿងរៀងខ្លួនចចកចិញ្ចឹងគិតថាអញនៅក្នុងព្រៃថ្ងៃនេះពឹងពាក់អនុភាពខ្លាបើអញកាត់ក្តីនេះឲ្យខ្លាចាញ់សមនឹងអញពឹងពាក់ខ្លានៅនាព្រៃនេះពុំបានឡើយក៏កាត់ក្តីឲ្យខ្លាស៊ីមហាឫសីអាចចកកាត់ក្តីបែបនេះហៅថាឆន្ទាកតិមហាឫសីមិនសុខចិត្តប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនាំខ្លាទៅប្តឹងគោថ្លែងប្រាប់តាមដំណើររឿងរៀងខ្លួនដូចមុនគោគិតថាបើអញកាត់ក្តីឲ្យខ្លាចាញ់ហើយសមខ្លានេះស្អប់អញវានឹងខំអញមិនខានឡើយទើបគាត់កាត់ក្តីឲ្យខ្លាស៊ីមហាឫសីនោះមហាឫសីមិនសុខចិត្តនាំខ្លាទៅប្តឹងស្វាគិតថាកាលមុនមានបុរសម្នាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដូងពុកអញជួយសង្គ្រោះយោងឡើងមកលើមាត់អណ្ដូងបានមានខ្លាមួយគិតមកស៊ីបុរសនោះពុកអញនាំបុរសនោះឲ្យឡើងដើមឈើបានរួចអំពីភ័យបុរសនោះបែរជាចិត្តអាក្រក់សម្លាប់ពុកអញវិញស្វាគិតដូច្នេះហើយទើបកាត់ក្តីឲ្យស៊ីមហាឫសីមិនសុខចិត្តនាំខ្លាទៅប្តឹងថ្មាតគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញបានរំពាសំណល់អំពីខ្លាជាអាហារចំណីជាប្រក្តីមិនដែលដាច់ឡើយបើអញកាត់ក្តីនេះឲ្យខ្លាចាញ់ហើយមុខជាខ្លាខឹងអញមកដាច់ឡើយអញនឹងបានសុំស៊ីរំពាខ្លានេះទៀតថ្មាតគិតដូច្នេះហើយក៏កាត់ក្តីឲ្យខ្លាស៊ីឫសីមហាឫសីមិនសុខចិត្តទៀត
នាំខ្លាទៅប្តឹងទេវព្រឹកគិតថាមនុស្សទាំងពួងដើរព្រៃអាស្រ័យដោយម្លប់ឈើផងទាំងឡាយចេះតែកាច់មេឃហែកសន្លឹកស្ទុះសម្បកឆ្លក់កាត់ដើមទេវព្រឹកគិតដូច្នេះហើយក៏កាត់ក្តីឲ្យខ្លាស៊ីមហាឫសីមិនសុខចិត្តនាំខ្លាទៅប្តឹងទន្សាយប្រាប់ថាខ្លានេះដេកលើរូងពស់វែកចេញមកចឹកស្លាប់អាត្មាសូត្រមន្តប្រោសពឹសពោះឲ្យខ្លារស់ឡើងវិញដោយគិតថាខ្លានេះនឹងតបគុណអាត្មាឥឡូវនេះម្ដេចក៏ខ្លាប្រាថ្នាស៊ីអាត្មាវិញតាមតែពិចារណាឲ្យអាត្មាចោះឯខ្លាប្តឹងថាខ្ញុំកំពុងតែដេកលក់ជាសុខសប្បាយក្នុងព្រៃស្រាប់តែព្រះស្ដែងឫស្សីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ហេតុនេះត្រូវខ្ញុំខំព្រះស្ដែងឫស្សីនេះពុំសុខចិត្តនាំខ្ញុំទៅប្តឹងចចកកាត់ក្តីឲ្យខ្ញុំស៊ីឫស្សីទៅប្តឹងតជាច្រើនគឺឲ្យខ្ញុំស៊ីមហាឫស្សីនេះទាំងអស់តាមតែលោកពិចារណាឲ្យខ្ញុំចោះទុនសាយស្ដាប់ពាក្យមហាឫសីនិងពាក្យខ្លាហើយក៏ពិចារណាឲ្យប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃឆ្វេងយល់សេចក្តីហើយប្រាប់ថាបើដូច្នេះចូលមហាឫសីនិងបងខ្លានាំគ្នាទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុនោះហើយឲ្យបងខ្លាដេកលក់ជាសុខដោយពីដើមចុះគឺឲ្យមហាឫសីជូនទៅដល់កន្លែងដេកនោះឲ្យអញបានយល់ហើយនឹងពិចារណាដោយប្រការនោះទើបមហាឫសីនិងខ្លាបបួលគ្នាទៅនាំទាំងទន្សាយទៅផងលុះទៅដល់កន្លែងនោះហើយខ្លាក៏ប្រះដេកនៅទីដដែលនោះយូរបន្តិចពស់វែកចេញមកចឹកខ្លានោះស្លាប់នៅមាត់រូងឯងកាលបើខ្លានោះស្លាប់ហើយទន្សាយប្រាប់មហាឫសីថាសូមលោកមើលខ្លានោះចុះហេតុតែឥតធរវង្វេងភ្លេចគុណគេឥឡូវពុំរំលងនឹងវេលាកម្មឡើយតាំងពីពេលនោះទៅមុខលោកកុំធ្វើគុណនឹងខ្លាឲ្យសោះឯទន្សាយកាត់ក្តីយ៉ាងនេះហើយទើបពស់នោះបានមកចឹកខ្លាស្លាប់តែឥសីក៏បានរួចខ្លួនរឿងស្រី4នាក់ដណ្ដើមចោរម្នាក់ធ្វើប្តីមាននិទានមួយថាមានស្រី4នាក់បានឃើញចោរម្នាក់ដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យរាជបុរសដោតនៅត្រង់ទ្វារបន្ទាយប៉ុន្តែមិនទាន់ស្លាប់ទើបស្ត្រីទាំង4នាក់គិតព្រមព្រៀងគ្នាចូលទៅក្រាបទូលសូមលុះចោរនោះអំពីព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជអនុញ្ញាតឲ្យលុះយកចោរនោះចុះប៉ុន្តែទ្រង់ទាយកមាស 1000 អំឡឹងឯស្រី3នាក់គ្មានមាសថ្វាយមានតែស្រីម្នាក់មានមាស 1000 អំឡឹងថ្វាយជាថ្លៃចោរលុះរួចជ្រះស្រឡះហើយយកចោរនោះមកនៅផ្ទះជាមួយគ្នាស្រីម្នាក់ខំសង្វាតរោគថ្នាំចាំមើលជំងឺស្រីម្នាក់ខំសង្វាតដេកអោបក្រុងរក្សាមើលដុសលៀងខ្ទុះសំអុយសពថ្ងៃស្រីម្នាក់ខំសង្វាតរោគស៊ីលក់ដូរយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមលុះចំណេរយូរទៅចោរនោះបានជាសះជាជំងឺស្រី4នាក់នោះឆ្លុះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមចោរម្នាក់នោះយកធ្វើប្តីតែរៀងខ្លួនប៉ុន្តែជជែកមិនដាច់ស្រេចព្រោះគ្មានអ្នកណាសម្រេចសេចក្តីឲ្យទើបនាងទាំង4នោះនាំគ្នាទៅដល់ចៅក្រមជំរះជំប្តឹងតាមដំណើររឿងរៀងខ្លួនចៅក្រមជំនុំជម្រះក្តីពុំបានទេ
នាំនាងទាំង4ឡើងក្រាបបង្គំព្រះមហាក្សត្រស្រី4នាក់ក្រាបទូលថាបើសេចក្តីដូច្នេះតើចៅនេះនឹងបានជាប្តីរបស់ស្រីណាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ពិចារណាក្នុងព្រះរាជតីឆ្វេងយល់សាច់ហើយទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ថានាងដែលមានតែមាសឲ្យទៅលុះចោលយកមកហើយមិនបានថែរក្សារកថ្នាំចាំជំងឺមិនបានដេកអោបក្រុងរក្សាមើលជំងឺនោះត្រូវទុកជាម្ដាយឯនាងដែលខំសង្វាតដេកអោបក្រុងរក្សាថែទាំជំងឺដុសលៀងសំអុយអសោយសពថ្ងៃនោះត្រូវបានជាប្រពន្ធព្រះស្ដែងចោលនោះចំណែកនាងដែលខំសង្វាតលក់ដូរយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមចោលនោះត្រូវបានជាប្តីបាទអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្របានកាត់សេចក្តីទៅឲ្យស្រីដែលបានលៀងដុសក្អែលថែរក្សាបុរសនោះធ្វើជាប្តី